Намираме се в професор Иширково. Тук сме по програмата националната на Министерството на образованието неразказаните истории на българите. Нашата тема е прозренията на академик Иширков за националната идентичност и приносът му в културното наследство. Съвместната работа, която осъществяваме, е между нас и между Асоциация Рила и Българското неделно училище Райна Княгиня в град Бургос, Испания. Каква е целта на нашата тема? Прозренията на академик Иширков. Целта е да покажем, че този наш първи учител географ е човекът, който е поставил началото на академичната география през 1898 година в Софийския университет, тогава все още висше училище, в първата катедра по география и етнография. Академик Анастас Иширков има богато научно творчество. Той е автор на над 220 прекрасни научни публикации, 25 книги и монографии, преведени на различни езици. Самият той е един от строителите на съвременна България. Енциклопедичен ум. Човек владееш 6 европейски езика. Същият е историк, етнограф, филолог и разбира се, това с което остава в нашата културна съкровищница, това е географът. Академик Иширков твори и работи в различни научни области. Той в продължение на дълги години сам води 17 дисциплини по география. Той има почти 40 годишно научно творчество. През 1918 година създава Българското географско дружество, на което остава председател и почетен председател до смъртта си на 6 април през 1937 година. Академик Иширков участва в различни държавни мисии, свързани с защита на националните интереси и българската идентичност, след Букурешкия мирен договор, през политовските преговори. Той защитава пламенно идеята, че българската народност и българския народ има широки граници, че това е най-старият, най-културният, най-възвишеният народ и че великите сили неправилно разделят земи от България откъсват. Академик Иширков пише за Добруджа, за Македония, за Тракия, за българските селища. Това е човекът, който създава началото на географията на населението, географията на селищата, хидрологията, климатологията и редица други географски науки. Но неговото най-светло, най-запомнящо се и най-важно нещо, че това е основателят на антропогеографската наука в България. Науката, в която се обединяват природната и икономическата география. За академик Иширков географската наука е най-старата. Тя е границата между историческите и науките, които са свързани с Земята. Академик Иширков вярва в мира. Той винаги по своите писания смята, че именно чрез мир, чрез преговори могат да се достигнат до най-големите позиции. Академик Анастас Иширков е човекът, който за първи път успява да убеди географската общност, че географията трябва да излезе от своята описателност и да тръгне към своята системност. По отношение на учебниците, които се пишат по география, той смята, че нагледността и практиката са основните в географското преподаване. Академик
Анастаси Ширков, пишейки на различни езици, успява да бъде световен, европейски учен. Не случайно той е почетен председател и участник в редица академии в цяла Европа. Човек посетил изключително много места. Човек дал своя живот изцяло на науката. Дарил всичките си спестявания преди смъртта си от 900 000 лева за стипендии и за подкрепа на географската общност. Обучил редица други ученици, като Иван Батаклиев, като Анастас Дешков. И най-интересното и едновременно много неприятно за нас, съвременните географи, че за дълъг период от време академик Анастаси Ширков беше забравен, беше забранен. Ние, неговите наследници, трябва да си припомняме пред всяко поколение за неговите прозрения, за това как той дълновидно предполага, че Варна и Бургас са българската черноморска ривиера, за това, че Македония трябва да бъде независима, за да може да бъде икономически силна и така по този начин да бъде интегрирана към България. El profesor Anastas Ishirkov nació el 5 de abril de 1868 en la hermosa ciudad de Lovech, que ya antes de la liberación era famosa por su ciudadanía progresista y patriótica. Nació en la familia de Todor Ishirkov y María Kitrova Ishirkova. Fue bautizado con el nombre de su tío, el activista del Comité Revolucionario Secreto Anastas Chochov Kitrov. Su padre, que procedía de una antigua familia rica, se dedicaba al comercio de caftanes. Cosía ropa, anteras y chalecos. Su tienda estaba situada en el puente y allí recibía los pedidos. En la posada del caftán tenía una odalla, en la que trabajaban sus escuderos y aprendices. Vendía sus productos en las ferias. Por desgracia, en la posada se produjo un incendio. Los habitantes del pueblo fueron a apagarlo. Todor Ishirkov también puso a salvo su tienda. Mientras se metía en las frías aguas se resfrió, y no mucho después falleció, en 1869. Anastas solo tenía 1 año y medio. No pasó mucho tiempo antes de que una nueva tragedia golpeara a la familia. El otro hijo de la familia, la niña, murió. La desconsolada madre, María, se encargó de criar al pequeño, ayudada por su madre, la abuela Neda. Su ilustrada madre, que se había graduado en el 2º curso de la escuela, se hizo cargo de la crianza y educación de su hijo varón. Las desgracias no paraban para la casa. En el verano de 1877, durante las masacres turcas en Lovech, los búlgaros huyeron a Sevillevo. El 15 de julio era un día caluroso. La gente ardía de sed por el camino, pero no encontraban agua. Entonces su madre María se desmayó y murió. Poco después falleció también su abuela Netka. El niño se quedó completamente solo en el mundo. Ishirkov fue acogido por los padres de su madre. Durante la Guerra de Liberación, su yerno Todor murió, y su hija Penka también, dejando a 2 niños muy pequeños, de entre 1 y 3 años. Tuvieron que criar a sus nietos huérfanos a pesar de su avanzada edad. Su hija Estefana también era una niña de 12 años. La abuela Gatsa lloraba a diario, la pena le quemaba el alma.
Pero el abuelo, un auténtico balcánico con carácter, dijo: «Abuela, aprieta el corazón. Dios preservó nuestras vidas para que pudiéramos criar a estos 3 niños». En septiembre de 1884 se matriculó en el colegio de Gabrovo, entonces uno de los pocos centros de enseñanza secundaria bien creados de Bulgaria. Allí Ishirkov estudió los cursos cuarto, quinto y sexto. En enero de 1888, cuando cursaba el último curso, el séptimo, estalló una huelga de estudiantes en la que participó y el instituto fue cerrado temporalmente. Durante sus estudios de bachillerato coleccionó obras de arte popular. No se imprimieron, pero algunas de ellas fueron utilizadas por el profesor Ben Ustonev en su disertación Vocalismo búlgaro oriental. Ishirkov no quiso volver a matricularse allí, sino que se dirigió a Veliku Trnovu, donde en julio de 1838 obtuvo el certificado de enseñanza secundaria. Movido por los más altos sentimientos patrióticos, pidió al Ministerio de Educación Nacional que le nombraran maestro de primaria en algunos de los distritos fronterizos de Bulgaria. Pero en lugar de un puesto de profesor, se le ofreció seguir, con el estipendio mensual de 60 leva, el curso pedagógico superior, que se abrió en otoño de 1888 en Sofía, con el cometido de preparar a maestros para las escuelas del distrito. Ishirkov aceptó esta oferta y se incorporó al Departamento de Historia y Filología. En 1891, con otros 34 compañeros, Ishirkov se graduó en la Escuela Superior, como se denominó el curso. Él y sus compañeros fueron las primeras personas que obtuvieron educación superior en la recién liberada Bulgaria. En 1896 fue enviado por el Ministerio de Instrucción Pública a especializarse en geografía en la Universidad de Berlín, bajo la dirección del célebre geógrafo profesor Ferdinand von Richthofen, donde pasó el semestre de verano de 1896. Así preparado y centrado toda su atención en la geografía, Ishirkov tomó por concurso la cátedra a tiempo completo de Geografía y Etnografía General, el 1 de febrero de 1898. Del 16 de diciembre de 1912 al 26 de abril de 1913, el profesor Anastas Ishirkov participó en la segunda expedición del profesor Bogdan Figov, organizada por el Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de descubrir, describir y recoger antigüedades arqueológicas y etnográficas en Macedonia y Adrianópolis. En aquella época estaba de servicio militar en el cuartel general de la 7ª División de Rila. En junio de 1915 se indica que Anastas Ishirkov tenía el grado militar de suboficial subalterno de reserva y al ser movilizado fue nombrado etnógrafo arqueólogo. Desde entonces hasta julio de 1933, cuando se jubiló de la universidad por enfermedad, defendió esa disciplina científica durante 35 años. En 1909 fue nombrado profesor de cátedra y en el periodo 1915 a 1916 fue rector de la Universidad de Sofía. Desde 1920, el ilustre científico búlgaro es profesor de geografía en la Universidad Libre. En 1904 ingresó en la Academia Búlgara de Ciencias.
Fue miembro de varios institutos científicos en Alemania, Polonia, Hungría y Checoslovaquia. En 1918, el profesor Ishirkov fundó la Sociedad Geográfica Búlgara y fue elegido su primer presidente. En 1920 fue miembro fundador del Instituto Arqueológico Búlgaro. Ishirkov fue un pionero de la ciencia geográfica búlgara, en el pleno sentido de la palabra. Antes de él apenas había obras geográficas escritas por búlgaros sobre Bulgaria. La geografía no se estudiaba en la universidad. Los libros de texto para la enseñanza secundaria eran recopilaciones o traducciones de autores rusos inadecuadas para las condiciones búlgaras. Ishirkov escribía obras eruditas, daba conferencias sobre geografía e historia general y etnografía general. Criticaba los libros de texto y señalaba cómo debían redactarse y, por otra parte, participaba activamente en la gestión de la universidad. 3 veces fue decano de la Facultad de Historia y Filología, una vez rector, y eso en el importantísimo año académico 1915-1916, y muchas veces miembro del Consejo Académico. Los servicios públicos de Ishirkov son enormes. Su importancia como defensor de la causa nacional tan justa y tan cuestionada es muy grande. Sus estudios geográficos y etnográficos son una completa justificación científica de los ideales del pueblo búlgaro de unificación nacional y estatal. Metódicamente y con total imparcialidad científica exponen los inagotables argumentos de la justicia de las reivindicaciones búlgaras. Incluso en los monumentos de exaltación nacional que rodearon la Guerra de los Balcanes no sucumbió a encaprichamientos temporales ni alteró su conciencia científica. Como primer catedrático de Geografía y primer conservador del Instituto Geográfico de la Universidad, fundó la biblioteca y sus ricas colecciones, y en su último legado no se olvidó de ellas, dejándole sus libros y otros instrumentos geográficos. En 1913 fue miembro del comité y formó parte de la delegación búlgara en el Tratado de Paz de Bucarest. Las angustias que vivió allí le provocaron diabetes. Fue enviado 2 veces a Alemania, en misiones político-culturales. Pasó unos 3 años en Suiza, desde 1916 hasta 1919. En febril, actividad científica defendiendo en ese centro de la política internacional la causa búlgara. Durante este tiempo se publicaron sus obras más importantes en lenguas extranjeras. En 1919 escribió varios memorandos en defensa de Bulgaria, ante la entente de la Cumbre de Paz de París. En la dirección del Museo Etnográfico Nacional participó activamente desde 1909, como miembro del comité del museo. Participó en la redacción de varias publicaciones periódicas o revistas científicas. En vida, el profesor Ishirkov llegó a la Universidad de Sofía la suma de 900.000 leva. Cerca de 50.000 leva los donó para la construcción del centro comunitario de su Lovich natal, para el tendido de la línea de ferrocarril Levski a Lovich, para amueblar el antiguo hospital de la Sociedad de Beneficencia Femenina de Lovich, por el campanario de la iglesia de Santa María la Virgen y muchos otros.
No se casa. Aprecia mucho su ciudad natal, Lovech, a donde vuelve a menudo. 4 años antes de su muerte, el 6 de abril de 1937, Atanasi Shirkov hizo testamento, habiendo dedicado su vida a la geografía. Su testamento consistía en crear 2 fondos para su desarrollo. El primero, la beca Atanasi Shirkov, con un capital inicial de 900.000 leva. La voluntad del profesor era destinar a una beca de 2 años para un joven búlgaro en el extranjero que se licenciara en geografía en la Universidad de Sofía. A falta de un candidato adecuado de la especialidad de geografía, se podría ayudar a un licenciado de otra especialidad. Anastasi Shirkov trabajó en todos los campos de la ciencia geográfica y más tarde principalmente en el campo de la antropogeografía y la geografía política. Prestó especial atención a los problemas de población y asentamientos en Bulgaria. Como único catedrático de geografía, no solo leyó cursos de geomorfología, climatología, hidrología y antropogeografía, geografía política e histórica, sino que también definió las principales áreas y direcciones en el desarrollo de estas ciencias. Y Shirkov estableció las bases de casi todas las disciplinas geográficas y ramas de la ciencia geográfica en Bulgaria. Protagonizó una polémica con el geógrafo serbio más famoso, Jovan Cvijić, cuestionando sus intentos de presentar a la población de la mayor parte de Macedonia como una masa amorfa, más parecida a los serbios que a los búlgaros. En 1916, Atanasi Shirkov fue invitado y participó en la expedición científica a Macedonia y Pomerania. En 1917-1918 fue miembro del Comité de Ilustración Popular de Pomerania. Orografía e hidrografía en Bulgaria, 1913. El paso de Chalakavac en los montes balcánicos, 1913. Bulgaria y el Mar Blanco, cartas políticas y geográficas, 1914. Guía para el estudio de los poblados en las tierras búlgaras, 1914. Las regiones occidentales de las tierras búlgaras, notas y materiales, 1915. El lago Ohrid y la ciudad de Ohrid, 1915. La cantidad de búlgaros, 1916. Notas geográficas sobre Bulgaria, 1919. Traquia Occidental y el Tratado de Paz de Neuilly, 1920. La campaña de Vladislav Barnenchik en Bulgaria, de 1443 a 1444, 1923. Rasgos característicos de las ciudades del Reino de Bulgaria, 1925. La ciudad de Łódź, situación geográfica, 1929. El río Osan, 1930. Antiguas descripciones de Łódź, 1931, y muchas más. Muchos son los males que corroen nuestra sociedad, nación y Estado, pero la corrupción es el más formidable que se me ocurre.
La comparo con una enfermedad que consume la carne del cuerpo, carcome el hueso, debilita el organismo a través del dolor y la ansiedad, y habiendo hecho suficiente daño en un lugar, se apodera de otro, y actúa siempre con ferocidad hasta que siga la vida. Es una corrupción, una perversión de todos los principios humanos bajo la acción ruinosa de las pasiones viciosas. Pero en ese país hemos bautizado con una palabra extranjera el mayor de los pecados, el robo de los bienes del pueblo. La corrupción es una enfermedad nacional contagiosa. Si se transmite a un pueblo joven e insolidario, lo debilita. Incluso lo lleva a la ruina. La historia está repleta de ejemplos de este tipo. Desde hace un cuarto de siglo, en nuestro país se ha creado una corrupción estatal y popular que fortalece día a día. El pueblo ya no tiene paciencia para esperar que Dios castigue a los ladrones. Del mismo modo que la medicina moderna no considera que su principal debe ser curar a los enfermos, sino crear las condiciones para que haya menos enfermedad. Los órganos legislativos deben actuar sobre la corrupción, deben eliminar o al menos reducir las condiciones para la corrupción, y en este sentido se está haciendo muy poco. Son palabras escritas en un artículo de hace más de 100 años en las páginas del periódico Día. Su autor es el profesor Atanás Ishirkov. En 1939, el fondo disponía de 969.917 leva. En 1942, de 1.024.520 leva. Y en 1951, de 1.006.510 leva. El fondo cubría las tasas universitarias, los gastos de viaje y estipendios de 4.050 libras al mes. Ignat Penkov se hizo cargo de los gastos de impresión de su tesis doctoral sobre el río Struma. Los becarios son, entre 1938 y 1939, Zhivko Gavabov en París. Entre 1941 y 1943, Ignat Penkov en Viena. Y entre 1943 y 1944, Peter Penchev en Leipzig. Ishirkov es fundador y presidente de la Sociedad Geográfica Búlgara desde el 9 de noviembre de 1918 hasta 1934. Miembro titular y fundador del Instituto Arqueológico Búlgaro desde 1920. Miembro titular del Instituto Científico Agrícola Búlgaro. Miembro titular del Instituto Científico Suburbios Occidentales. Miembro titular del Instituto Científico Dobrudja. Miembro de la Sociedad Geográfica Serbia. Dimitió en 1918. Miembro de la Sociedad Etnográfica Húngara de Budapest. Miembro de la sección de Historia Natural de la Sociedad Científica Shevchenko del Lviv. Miembro de la Sociedad Geográfica de Berlín.
Miembro de la Sociedad Geográfica Checa de Praga. Miembro del Instituto Eslavo de Praga. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Bulgarian Review, Bulgarian Library, editada en Leipzig. Austrian Library en Viena, Geographical Library en Sofía. Miembro del Comité Científico para la redacción e impresión de la serie Lovech y Lovchansko. Editor de la colección Lovech y Lovchansko. El profesor Anastasi Shirkov legó toda su biblioteca y todas sus pertenencias de carácter científico al Instituto Geográfico de la Universidad de Sofía. Sus libros se encuentran en depósito compartido en la Biblioteca de Geografía y en la Biblioteca Central de la Universidad de Sofía. Llevan en la portada el sello autógrafo personal del profesor Anastasi Shirkov. Sus contribuciones están relacionadas principalmente con las características histórico-geográficas y geográfico-etnográficas de distintas regiones de Bulgaria, así como sobre cuestiones de orografía, karst, tectónica y clima del país. Ha realizado estudios de campo sobre el nacimiento del Guava Panega, el lago de Varna, las aguas kársticas de Dobruja, varios lagos de Rila y Pirin. Realizó una descripción completa de la escorrentía de los ríos y los recursos hídricos de Bulgaria en la monografía Hidrografía de Bulgaria. Es autor de estudios sobre diversas ciudades búlgaras, así como del primer libro universitario sobre la geografía de Bulgaria, Bulgaria, Notas Geográficas. Algunas de sus obras están en lenguas extranjeras, lo que ayuda a los extranjeros a conocer geográficamente Bulgaria. Realizó numerosos estudios geográficos y viajes por Bulgaria, Macedonia, Tracia, Dobruja, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Grecia, Rumanía, Hungría, Austria, Checoslovaquia, Alemania, Polonia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Inglaterra, Escocia, Países Bajos, Bélgica, Francia, Suiza, el norte y el centro de Italia, las islas del Egeo y Esmirna en Asia Menor. La perspicacia del erudito Shirkov se revela sobre todo en su rigor como autor de más de 220 publicaciones únicas por su naturaleza, incluidos 25 libros en 6 lenguas europeas. Casi un tercio de sus publicaciones científicas están dedicadas a problemas relacionados con la protección de los intereses nacionales búlgaros mediante la prueba de la identidad búlgara de la población de Tracia, Macedonia, Dobruja y Moravia. Una parte importante de sus publicaciones iluminan una serie de cuestiones controvertidas de la historia y la perspectiva etnocultural de la población balcánica. Llega a la conclusión de que una montaña Stara Planina nunca sirvió de frontera etnográfica y política,
como es el caso de los Alpes y los Pirineos. Para nosotros, el académico Anastasi Shirkov es la encarnación de la energía científico-espiritual búlgara. Al sentar las bases de la Escuela Académica Búlgara de Geografía, fue él quien trazó el camino de su moderno desarrollo europeo. Nos sentimos orgullosos, honrados y obligados a presumir de que la célebre personalidad del académico Anastas Todorovich Shirkov está incrustada para siempre en nuestros cimientos geográficos, académicos, intelectuales.